Good morning, everyone. Today's subject is financial accounting, and this is second chapter, piecemeal distribution of cash, and problem number 5. Sharma, Verma, and Karma are partners sharing profit and losses in ratio of 4 is to 2 is to 1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2017 when their balance sheet was as follows. See, there is a balance sheet. Capital accounts Sharma 2,50,000, Verma 1,50,000, and Karma 50,000. 12% ICICI Bank loan. See, loan दिलेला आहे आपल्याला 1 lakh. Bills payable 75,000. Sundry creditors 75,000. In asset side, there is a cash and bank balance 1,250. Rupees 2000 has to be provided for realization expenses. See, these are the realization expenses. हे realization expenses दिलेले आहेत. Thereafter, all cash received should be distributed among the partners. The amounts were released in installments as follows. First installment 1,50,750. Second installment 1,25,000. Third installment 1,97,500. And fourth installment 69,250. The actual realization expenses were 1,250. See, problem मध्ये जे realization expenses दिलेले आहेत 2000 has to be provided for realization expenses. हे realization जे expenses आहेत त्यातले actual realization expenses किती आहेत तर 1250. इथे मेन्शन केलंय the actual realization expenses were 1250. सो इथे जे 2000 प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याचे ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस आहेत 1250. सो जेवढी रिमेनिंग अमाऊंट आहे ती रिमेनिंग अमाऊंट अनस्पेंड अमाऊंट आहे बिकॉज ती स्पेंड झालेली नाहीये. ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेसला किती यूज केले तर 1250 आउट ऑफ 2000. म्हणजे रिमेनिंग अमाऊंट आहे दॅट इज 750. तर 750 जी अमाऊंट आहे ही आपल्याला तिन्ही पार्टनर्सना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करून टाकायची बिकॉज 2000 ची प्रोव्हिजन होती तिथे त्यांनी प्रोव्हाइड केले होते 2000 ॲज अ रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. बट त्यातले ऍक्च्युअली स्पेंड किती झालेत खर्च किती झालाय तर 1250. इथे 2000 दिसतात हे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस दिलेले आहेत. ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस 1250 ही ऍक्च्युअल अमाऊंट त्यातून स्पेंड झालेली आहे खर्च केलेली आहे. सो रिमेनिंग जी अमाऊंट आहे रिमेनिंग मीन्स रिमेनिंग अमाऊंट इज 750. 750 अमाऊंट जी आहे ही रिमेनिंग अमाऊंट आहे. सो ही अमाऊंट आपल्याला पार्टनर्सना डिस्ट्रीब्यूट करायची आहे. Prepare statement showing piecemeal distribution of cash as per excess capital method. So आपल्याला first statement of excess capital prepare करायचं आहे. After that, we have to prepare piecemeal distribution of cash. So let's we solve this problem. So now we will solve this problem. First, we have to prepare statement of excess capital. Excess capital जे आहे ultimate excess आपल्याला find out करायचं आहे. So first, capital balances शर्मा, वर्मा अँड कर्मा त्यांचे कॅपिटल बॅलन्सेस आहेत ते आपल्याला रेकॉर्ड करून घ्यायचे 2,50,000, देन 1,50,000 अँड कर्मा 50,000. After that, the profit sharing ratio 4 is to 2 is to 1. So 4, 2, and 1. After we have to calculate unit values. So how to calculate these unit values? See, capital balance divided by share capital. सी जे कॅपिटल बॅलन्सेस दिलेले आहेत त्याला शेअर ऑफ प्रॉफिटने डिवाइड करायचंय. देन वी गेट द युनिट व्हॅल्यूज. सो 2,50,000 divided by 4. Then we get our
unit values. So the answer is 62,500. Next is 1,50,000 divided by 2. So the answer is 75,000. Next is 50,000 divided by 1. So answer is 50,000. So here we get our unit values. आपण इथे unit values ज्या आहेत ह्या calculate करून घेतलेल्या आहेत. Next we have to calculate proportionate capital. सी हे जे स्ट्रक्चर आहे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल हे स्ट्रक्चर सेम आहे. त्याच्यात फक्त ज्या अमाउंट्स आहेत त्या चेंज होत आहेत. बाकी सेम स्ट्रक्चर आहे. फर्स्ट आपण कॅपिटल बॅलन्सेस रेकॉर्ड करून घेतो. देन प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, युनिट व्हॅल्यूज, प्रपोर्शनेट कॅपिटल, एक्सेस कॅपिटल, परत सगळ्या स्टेप्स ज्या आहेत ह्या रिपीट होतात. सो हिअर इज अ सेम स्टेप्स. प्रपोर्शनेट कॅपिटल. So proportionate capital is equal to base capital into individual share of profit. See, जे proportionate capital आहे ते कसं find out करणार तर base capital into individual share of profit. So how to calculate the base capital? How to find out this base capital? Base capital means that is taking the minimum capital. आपण जेवढ्या युनिट व्हॅल्यूज इथे कॅल्क्युलेट केले आहेत 62,500, 75,000 and 50,000 या 3 अमाउंट्स मधली जी मिनिमम अमाउंट आहे, जे मिनिमम कॅपिटल आहे ते आपलं बेस कॅपिटल असणार आहे. सो हियर इज अ मिनिमम अमाउंट इज 50,000. So our base capital is 50,000. So proportionate capital is equal to base capital 50,000 into individual share of profit. For the Sharma 50,000 into 4. शर्माचा जो प्रॉफिट शेअर आहे त्या प्रॉफिटच्या शेअरने बेस कॅपिटलला मल्टिप्लाय करायचे. देन वी गेट अवर प्रपोर्शनेट कॅपिटल. सो 50,000 into 4. So our proportionate capital is 2 lakh. Same process for Varma. Base capital is 50,000. So 50,000 into 2. Answer is 1 lakh. For Karma, base capital is 50,000 into the share, that is 1. 50,000 into 1, 50,000. So here is our proportionate capital. After this proportionate capital, next step is excess capital. How to calculate this excess capital? Excess capital is equal to original capital minus proportionate capital. So here is the original capital minus proportionate capital. Then we get our excess capital. So excess capital find out करण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे तर ओरिजिनल कॅपिटल जेवढं दिलेलं आहे ओरिजिनल कॅपिटल मधून जे प्रपोर्शनेट कॅपिटल आपण फाइंड आउट केलेलं आहे ते आपल्याला लेस करायचंय. सो फॉर शर्मा 2,50,000 minus 2 lakh. So our excess capital is 50,000. जे ओरिजिनल कॅपिटल आहे त्यातून प्रपोर्शनेट कॅपिटल हे आपण लेस केलेलं आहे. सेम प्रोसेस फॉर वर्मा 1,50,000 that is our original capital minus this proportionate capital 1 lakh. So answer is 50,000. Next for Karma 50,000 minus 50,000. Balance is nil. 50,000 minus 50,000 काहीच बॅलन्स उरला नाहीये सो नील. सेम प्रोसेस आपल्याला परत इथे सगळी फॉलो करायची आहे. आपल्याकडे आता फक्त शर्मा अँड वर्मा 2 पार्टनर्स आहेत. सो आपण त्याची युनिट व्हॅल्यूज जे आहेत त्या कॅल्क्युलेट करून घेऊया. युनिट व्हॅल्यूज इज इक्वल टू एक्सेस कॅपिटल डिवायडेड बाय शेअर ऑफ प्रॉफिट. जे आपण इथे एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट केलेलं आहे. एक्सेस कॅपिटल डिवायडेड बाय शेअर ऑफ प्रॉफिट. त्यांचा जो शेअर ऑफ प्रॉफिट आहे त्याने त्याला डिवाइड करायचंय. सो आपण युनिट व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायचे आहेत.
सी फर्स्ट आपण इथे एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट करून झाल्यावर ज्या प्रोसेस आपण पहिल्यापासून केल्या, जसं की युनिट कॅपिटल फाइंड आउट केलं, प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट केलं, देन एक्सेस कॅपिटल. ॲज इट इज तशा प्रोसेस आपल्याला परत इथे रिपीट करायच्या आहेत. सो युनिट व्हॅल्यूज एक्सेस कॅपिटल डिवाइडेड बाय शेअर कॅपिटल, जे एक्सेस कॅपिटल आहे 50,000 and 50,000 divided by share of profit. So 50,000 divided by 4, we get our unit values. 50,000 divided by 4, answer is 12,500. Then unit values for Varma, 50,000 divided by 2. So answer is 25,000. युनिट व्हॅल्यूज आपल्याला कॅल्क्युलेट केल्या आहेत. कर्माच्या कॉलममध्ये आता काहीच येणार नाही बिकॉज बॅलन्स जो आहे हा नील झालेला आहे. सो आता आपल्याकडे शर्मा अँड वर्मा 2 पार्टनर्स आहेत. नेक्स्ट proportionate capital. Proportionate capital is equal to base capital into individual share of profit. So how to calculate this base capital? How to find out this base capital? Means taking the minimum capital. ज्या युनिट व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत त्या युनिट व्हॅल्यूज मधली जी मिनिमम अमाउंट आहे दॅट इज अवर बेस कॅपिटल. सो बेस कॅपिटल इज 12,500. So this base capital into individual share of profit. So 12,500 into Sharma's profit share, that is 4. So 12,500 into 4, answer is 50,000. Next is 12,500 into 2, answer is 25,000. Next is excess capital. Excess capital at first stage minus proportionate capital. फर्स्ट स्टेज मध्ये आपण जे एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट केलेलं आहे 50,000 यातून जे प्रपोर्शनेट कॅपिटल आहे हे लेस करायचे. सो 50,000 मायनस 50,000 बॅलन्स नील. 50,000 मधून 50,000 मायनस केले सो बॅलन्स नील आलेला आहे. देन 50,000 minus 25,000, answer is 25,000. So this is our ultimate excess capital. So first we have to pay to Verma 25,000. Second we have to pay Sharma and Verma 50,000 and 25,000. And third payment is Sharma, Verma and Karma तिघांनाही इक्वली पेड, तिघांनाही त्यांच्या प्रॉफिट शेअर जो आहे प्रॉफिट शेअरिंग रेशो त्यामध्ये आपल्याला तिघांनाही अमाउंट ज्या आहेत त्या पेड करायच्या आहेत. सो फर्स्ट पेमेंट वर्मा, सेकंड पेमेंट शर्मा अँड वर्मा, थर्ड तिघांनाही. सो फर्स्ट पेमेंट वर्मा 25,000. Then second payment Sharma and Verma, Sharma 50,000. Then 25,000. थर्ड पेमेंट जे आहे थर्ड पेमेंट कोणाला केलं जाणार आहे तर तिघांनाही 2 लाख 1 लाख अँड 50,000. सी आता हे फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट आणि थर्ड पेमेंट कसं काय आयडेंटिफाय करायचं? सी दॅट इज व्हेरी इझी. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल आपण इथे जे प्रिपेअर केलेलं आहे फर्स्ट स्टेज मध्ये जे प्रपोर्शनेट कॅपिटल असेल दॅट इज अवर थर्ड पेमेंट. देन दुसरं जे प्रपोर्शनेट कॅपिटल आहे दॅट इज अवर सेकंड पेमेंट. अँड लास्ट जे अल्टिमेट एक्सेस आहे दॅट इज अवर फर्स्ट पेमेंट.
After completing this statement of excess capital, we have to prepare piecemeal distribution of cash. See, in this problem, there are some liabilities. Problem मध्ये liabilities दिलेले आहेत. पिसमेल डिस्ट्रीब्युशनचा पर्पज हेच आहे की आपल्याला पार्ट बाय पार्ट ज्या लायबिलिटीज आहेत त्या पेड करायच्या आहेत. सो फर्स्ट आपण लायबिलिटीज काय काय ते बघूया इथे. कॅपिटल अकाउंट्स जे आहेत इथे दिलेले आहेत. आपण स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटलमध्ये हे जे पार्टनर्स आहेत तर त्यांना फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट आणि थर्ड पेमेंट जे आहे हे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. नेक्स्ट 12% आयसीआयसीआय बँक लोन. आपल्याला बँक लोन जे आहे हे पेड करायचं आहे. बिल्स पेएबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो पिसमेल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश इथे आपण जे स्टेटमेंट प्रिपेअर करणार आहोत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉलम्स जे आहेत हे प्रिपेअर करायचे. त्यामध्ये फर्स्ट कॉलम असेल आयसीआयसीआय बँक लोन, देन बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स अँड लास्टली कॅपिटल अकाउंट्स. So this is statement of piecemeal distribution. हे स्टेटमेंट ऑफ पिसमेल डिस्ट्रीब्युशन आहे. फर्स्ट इथे पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये आपल्याला सगळे जे अल्टरेशन्स आहेत हे इथे रेकॉर्ड करायचे. देन कॅश कॉलम मध्ये आपल्याला ज्या अमाऊंट्स ऍडलेस करायचे आहेत. देन दीज आर द लायबिलिटीज. ह्या सगळ्या लायबिलिटीज आहेत. आयसीआयसीआय बँक लोन फर्स्ट, नेक्स्ट बिल्स पेएबल, आफ्टर दॅट सन्ड्री क्रेडिटर अँड नेक्स्ट कॅपिटल अकाउंट्स. त्यांचे जे कॅपिटल अकाउंट्स आहेत हे शर्मा, वर्मा अँड कर्मा. सी प्रॉब्लेम मध्ये इथे the amounts were released in installments are as follows. The installments आपल्याला दिलेले आहेत. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिलाय, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सो आपण जे इन्स्टॉलमेंट दिलेत त्यानुसार पिसमेल डिस्ट्रीब्युशन जे हे प्रिपेअर करूया. फर्स्ट त्यांचे जे बॅलन्सेस आहेत हे आपल्याला रेकॉर्ड करायचे आहेत. लायबिलिटी बॅलन्स शीट मध्ये ज्या लायबिलिटीज आहेत आणि जी कॅश दिलेली आहे ऍसेट साइडला तर ह्यांचे जे बॅलन्स आहेत ते आपण रेकॉर्ड करायचे. फर्स्ट कॅश प्रॉब्लेम मध्ये जी कॅश दिलेली आहे कॅश अँड बँक बॅलन्स 1250. ती फर्स्ट कॅश जी आहे ही यूज करायची आहे. अँड देन जे रिअलायझेशन हे जिथे इन्स्टॉलमेंट दिलेत त्या अमाऊंट्स आपल्याला यूज करायचे आहेत. सो फर्स्ट कॅश बॅलन्स, देन आयसीआयसीआय बँक लोन. आयसीआयसीआय बँक लोनचा जेवढा बॅलन्स इथे दिलाय सिक्युअर्ड लोन आहे 1 लाख. त्यांचे अमाउंट्स आपल्याला रेकॉर्ड करायचे आहेत. बिल्स पेएबल 75,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, शर्मा 2,50,000. ह्या कॅपिटलचे त्यांचे जे बॅलन्सेस आहेत ऍज इट इज रेकॉर्ड करायचे आहेत. वर्मा 1,50,000 अँड कर्मा 50,000. सो आपण त्यांचे बॅलन्सेस रेकॉर्ड करून घेतलेत. फर्स्ट रिअलायझेशन ऑर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 1,50,750 लेस प्रोव्हिजन फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. सी प्रॉब्लेम मध्ये 2,000 हॅज टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. 2,000 रुपीज त्यांनी दिलेले आहेत प्रोव्हाइडेड फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. जे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आहेत हे फर्स्ट जे रिअलायझेशन आहे किंवा फर्स्ट हे जे इन्स्टॉलमेंट दिलेले आहेत तर त्यातून हे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपल्याला लेस करायचे. So first realization 1,50,750 less provision for realization expenses. जे अमाऊंट येईल जेवढी कॅश अवेलेबल होतीये that is 1,48,750. सो इथे 1,50,750 मधून 2,000 मायनस केल्यावर लेस केल्यावर अमाऊंट येते 1,48,750. सी ऑलरेडी आपल्याकडे कॅश बॅलन्स शीटला जी कॅश दिलेली आहे दिस इज द बॅलन्स शीट अँड दिस इज कॅश अँड बँक बॅलन्स 1,250. सो हे जे 1,250 आहेत हे कॅश बॅलन्स दिलेलं आहे. अँड देन फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट मधली आपली जी कॅश आहे ही 1,48,750. सो आपल्याकडे आता कॅश अवेलेबल किती आहे तर 1,250 प्लस 1,48,750. अवेलेबल कॅश इज 1,50,000. सो आपल्याकडे 1,50,000 आहेत की ज्यातून आपल्याला ह्या सगळ्या लायबिलिटीज ज्या आहेत या पेड करायच्या आहेत. सो अवेलेबल कॅश इज 1,50,000.
So out of this 1,50,000, we have to pay ICICI loan 1 lakh. आपल्याकडे अवेलेबल कॅश 1,50,000 आहे. त्यातून आपण जे फर्स्ट बँक लोन जे आहे, हे फर्स्ट आपण पेड करणार आहोत. बँक लोन 1 लाख रुपीज आहे. इझिली 1,50,000 मधून आपल्याला पेड करता येईल. सो या 1,50,000 मधून 1 लाख जे आहेत, हे आपण लेस करूया इथे. सो लेस पेड टू बँक लोन. बँक लोन जे आहे आपल्याला पेड करायचं आहे 1,50,000. देन ICICI लोन, बँक लोन जे आहे 1 लाख, ते आपण पेड केलंय. 1,50,000 minus 1 lakh, remaining cash is 50,000. 1 lakh लोन होतं. लोन आपण पेड केलेलं आहे 1 लाख रुपीज. सो आता ICICI लोन नील. इथे लोन जे आहे ते नील झालंय बिकॉज 1 लाख रुपीज लोन होतं ते आपण पेड केलेलं आहे. सो आता जे बॅलन्स आहेत ते ॲज इट इज आपण कॅरी फॉरवर्ड करणार आहोत पुढचे. बिल्स पेबल 75,000. त्यातून काहीच ॲड झालेलं नाहीये. सो ॲज इट इज ते बॅलन्सेस आहेत ते आपल्याला रेकॉर्ड करून घ्यायचे आहेत. 75,000. देन शर्मा 2,50,000. वर्मा 1,50,000. and Karma 50,000. Then 1,50,000 मधून 1 लाख रुपीज आपण पेड केलेत. रिमेनिंग कॅश 50,000. मग आता हे जे 50,000 आहेत, हे आपल्याला पेड करायचे आहेत बिल्स पेबल अँड क्रेडिटर्स. सी जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये बिल्स पेबल आणि क्रेडिटर्स हे दोन्ही दिले असतील, तेव्हा जी कॅश आहे ती पेड करताना बिल्स पेबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स या दोघांच्या ज्या अमाउंट्स आहेत, त्या अमाउंट्सच्या प्रपोर्शनमध्ये डिस्ट्रिब्यूट करून आपल्याला पेड करायचे. प्रपोर्शन मीन्स आता त्यांच्या ज्या अमाउंट्स आहेत 75,000, 75,000. सो त्यांचं जे प्रपोर्शन आहे ते कसं होईल तर 1:1. सो आपल्याला हे जे 50,000 आहेत हे 1:1 या रेशोमध्ये डिस्ट्रिब्यूट करून दोघांनाही पेड करायचे. ही सिच्युएशन केव्हा होईल? जेव्हा बिल्स पेएबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स बोथ आर गिवन. दोन्ही जर दिले असतील. जर नुसते सन्ड्री क्रेडिटर्स असतील तर आपण नॉर्मली जसे प्रोसिजर करतो, जेवढे 50,000 आहेत ते आपण 50,000 पेड केलेत की तिथे प्रोसेस आपली कंप्लीट होणार आहे. बट जेव्हा बिल्स पेएबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स दोन्ही दिलेले असतील, तेव्हा त्यांच्या ज्या अमाउंट्स आहेत, त्या अमाउंट्स त्यांच्या प्रपोर्शनमध्ये आपल्याला जी अवेलेबल कॅश आहे, ही डिस्ट्रिब्यूट करायची आहे. आता यांचा अमाउंट्स कशा आहेत तर 75,000, 75,000. सो इथे प्रपोर्शन कसं होईल तर 1:1. रेशो त्यांचा कॅल्क्युलेट आपल्याला करता येईल. 1:1. सो हे जे 50,000 आहेत, हे 1:1 मीन्स 50,000 दोघांना इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करून आपल्याला द्यायचे आहेत. सो 50,000 जे आहेत, यांचे डिस्ट्रिब्युशन दोघांमध्ये होणार आहे. बिल्स पेएबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स. 1:1 मीन्स 50,000 इक्वली दोघांना डिस्ट्रिब्यूट केले जाणार आहेत. 25,000 फॉर बिल्स पेएबल अँड 25,000 फॉर सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो हे जे होल अमाउंट आहे 50,000 ची, ही होल अमाउंट आपण बिल्स पेएबल आणि सन्ड्री क्रेडिटर्स या दोघांमध्ये डिस्ट्रिब्यूट करतोय 1:1. 1:1 कसे आले? तर इथे बिल्स पेएबल आणि सन्ड्री क्रेडिटर्स दोन्ही दिलेले आहेत आणि त्यांचे अमाउंट जे आहेत 75,000 अँड 75,000. सो 1:1. होल अमाउंट दोघांमध्ये डिस्ट्रिब्यूट करून द्यायचे 25,000 अँड 25,000. See 50,000 minus paid to bills payable and creditors 50,000. बॅलन्स नील. फर्स्ट रिअलायझेशन मध्ये जेवढे अमाउंट होती ती सगळी नील झालेली आहे. आता आपण यांचं कॅल्क्युलेशन करूया. बिल्स पेएबल 75,000 होते. लेस टू 25,000. 75,000 minus 25,000. Answer is 50,000. 50,000. Then
जे बाकीचे बॅलन्सेस आहेत ते ॲज इट इज कॅरी फॉरवर्ड केले जातील. त्याच्यामध्ये कोणताही चेंज झालेला नाहीये. या प्रॉब्लेममध्ये फक्त न्यू काय आहे, तर इथे बिल्स पेबल आणि क्रेडिटर्स दोन्ही दिलेले आहेत आणि जेव्हा बिल्स पेबल आणि क्रेडिटर्स दोन्ही दिलेले असतील, तेव्हा त्यांच्या ज्या अमाउंट्स आहेत, त्या अमाउंट्सचा जो रेशो येईल किंवा त्यांचं जे प्रपोर्शन आहे, तर त्या प्रपोर्शनमध्ये जेवढी कॅश अवेलेबल आहे, ती डिस्ट्रिब्यूट करून दोघांना द्यायची आहे. सो ते आपलं फर्स्ट जे रिअलायझेशन आहे, हे कंप्लीट झालेलं आहे. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जे आहे, हे कंप्लीट झालंय. सेकंड इन्स्टॉलमेंट प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं आहे 1,25,000. सेकंड इन्स्टॉलमेंट. सो सेकंड इन्स्टॉलमेंट 1,25,000. आता जे 1,25,000 आहेत, ते आपल्याला बिल्स पेएबल अँड सन्ड्री क्रेडिटर्स दोघांमध्ये जी लायबिलिटी आहे ही आपल्याला पेड करायची आहे. लेस पेड टू बिल्स पेएबल अँड क्रेडिटर्स. जेव्हा बिल्स पेएबल आणि क्रेडिटर्स दोन्ही दिलेले असतील, तेव्हा जे कॅश अवेलेबल आहे, ही दोघांमध्ये पेड करायची आहे. 1,25,000 आपल्याकडे कॅश आहे, अवेलेबल आहे. ही कॅश म्हणजे सेकंड इन्स्टॉलमेंटमध्ये आपल्याकडे अमाउंट किती आहे तर 1,25,000. बिल्स पेएबलची लायबिलिटी किती आहे 50,000 अँड क्रेडिटर्सची सुद्धा 50,000. सो ह्या ज्या दोन्ही लायबिलिटीज आहेत त्या इझिली 1,25,000 मधून आपण पेड करू शकतो. सो आपण 1,00,000 जे आहेत मीन्स बिल्स पेएबलसाठी 50,000 अँड क्रेडिटर्ससाठी 50,000 या अमाउंट्स आपण पेड करायचे आहेत. So less paid to bills payable and creditors 1,00,000 amount. 50,000 for bills payable and 50,000 for creditors. So 1,25,000 minus less paid to bills payable and creditors minus 1,00,000. So remaining balance is 25,000. Then bills payable liability होती 50,000. त्यात paid केले 50,000. So balance is nil. Balance is nil. सो आपले लोन जे आहे ते कंप्लीट झालेलं आहे. लायबिलिटी पेड झाली आहे. बिल्स पेएबल जे आहेत हे सुद्धा आपले पेड झालेले आहेत. क्रेडिटर्स जे आहेत हे सुद्धा आपले पेड झालेले आहेत. सो आपण जे शर्मा, वर्मा अँड कर्मा यांचं जे कॅपिटल बॅलन्सेस आहेत ॲज इट इज रेकॉर्ड करणार आहोत बिकॉज त्यामध्ये कोणतेही अल्टरेशन झालेले नाहीयेत. सी आता आपल्याकडे कॅश अवेलेबल किती आहे तर 25,000. आता हे जे 25,000 आहेत आपल्या ऑलमोस्ट ज्या लायबिलिटीज होत्या, प्रेफरन्शियल लायबिलिटीज ह्या आता लोन, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स हे आपले पेड करून झालेले आहेत. रिमेनिंग काय आहे आता? तर ह्यांचे जे कॅपिटल बॅलन्सेस आहेत, हे रिमेनिंग आहेत. मग आता यांचं कॅपिटल बॅलन्सेस जे आहेत याच्यासाठी यांचं पेमेंट करण्यासाठी आपण स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल इथे प्रिपेअर केलेलं आहे. सो विथ हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल आपण इझिली कळणार आहे आपल्याला की फर्स्ट पेमेंट कुणाला करायचंय, सेकंड पेमेंट कुणाला करायचंय अँड थर्ड पेमेंट कुणाला करायचंय. सो फर्स्ट पेमेंट इज फॉर वर्मा 25,000. सेकंड पेमेंट शर्मा अँड वर्मा अँड थर्ड पेमेंट टू ऑल. थर्ड पेमेंट जे आहे ते तिघांनाही पेमेंट करायचंय. सो फर्स्ट पेमेंट वर्माला करायचंय 25,000. सी आपल्याकडे अवेलेबल कॅश आहे 25,000. सो आपण फर्स्ट पेमेंट जे आहे ते वर्माला करणार आहोत बिकॉज आता जे कॅपिटल बॅलन्सेस आहेत ते पेड करताना आपण इथे जे फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड पेमेंट केलेलं आहे याच सिक्वेन्सने आपल्याला पेड करायचे आहेत अमाउंट ज्या आहेत त्या. सो फर्स्ट पेमेंट विल बी फॉर वर्मा
25,000. So this 25,000 less paid to Verma 25,000. या कॅश मधून 25,000 हे आहेत हे वर्माला पेड करायचे आहेत. So in Verma column, Sharma, Verma and Karma. So in Verma column 25,000. 25,000 minus 25,000. Nil. लोन ऑलरेडी पेड झालंय. देन बिल्स पेबल सुद्धा पेड झालेत. क्रेडिटर्स पेड झालेत. शर्मा कॅपिटल अजून आहे त्याच्यामध्ये काहीच अल्टरेशन नाहीये. सो ऍज इट इज बॅलन्स जो आहे हा रेकॉर्ड करून घेते. देन in Verma Capital 1,50,000 minus 25,000. So amount is 1,25,000. कर्मा कॅपिटल ऍज इट इज येईल त्यामध्ये काहीच अल्टरेशन झालेलं नाहीये. सो 1,50,000. इथे सेकंड इन्स्टॉलमेंट किंवा सेकंड रिअलायझेशन आहे हे आपलं कंप्लीट झालंय. जी अमाऊंट होती 1,25,000 हे आपण लायबिलिटी पेड करण्यासाठी यूज केलेली आहे. ती सगळी संपलेली आहे. थर्ड रिअलायझेशन सी प्रॉब्लेम मध्ये दिलंय. थर्ड इन्स्टॉलमेंट और थर्ड रिअलायझेशन 1,97,500. So third realization 1,97,500. First payment जे in this statement of excess capital. फर्स्ट पेमेंट आपलं पेड करून झालेलं आहे. वर्माला 25,000 जे आहेत हे पेड करून झालेले आहेत. व्हॉट अबाउट सेकंड पेमेंट? जे सेकंड पेमेंट आहे हे करायचं आहे फॉर शर्मा 50,000 अँड वर्मा 25,000. सो आपल्याला टोटल इथे अमाऊंट किती लागणार आहे? रिक्वायरमेंट आपल्याला किती आहे? तर 75,000 ची रिक्वायरमेंट आहे टोटल. बिकॉज शर्माला 50,000 पेड करायचे आहेत अँड वर्माला 25,000 पेड करायचे आहेत. सो सेकंड पेमेंट आपलं असणार आहे शर्मा अँड वर्मा. आउट ऑफ दिस 1,97,500. जे 1,97,500 आहेत यातून आपल्याला सेकंड पेमेंट करायचंय. सो लेस पेड टू शर्मा अँड वर्मा. टोटल रिक्वायरमेंट आपली आहे 75,000 ची. आता 75,000 कसे? तर 50,000 आपल्याला शर्माला पेड करायचे आहेत अँड वर्माला 25,000. सो 50,000 प्लस 25,000 टोटल रिक्वायरमेंट इज 75,000. सो 75,000 आपण लेस करतोय 1,97,500 मधून and paid to Sharma 50,000 and Verma 25,000. So 1,97,500 minus 75,000. Amount is 1,22,500. Sorry, 1,22,500. लोन पेड झालेलं आहे. देन बिल्स पेबल पेड झालेत. क्रेडिटर्स पेड झालेत. शर्मा कॅपिटल 2,50,000 minus 50,000. So answer is 2 lakh. Then 1,25,000 minus 25,000. So the answer is 1 lakh. सी कर्माच्या कॅपिटल मध्ये काहीच अल्टरेशन झालेलं नाहीये. सो ऍज इट इज त्याचा बॅलन्स कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे. सेकंड पेमेंट आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. सी इन एक्सेस कॅपिटल फर्स्ट पेमेंट वर्माला करून झालंय.
सेकंड पेमेंट शर्मा अँड वर्मा दोघांनाही करून झालंय. टोटल रिक्वायरमेंट 75,000 ची होती जी आपली कंप्लीट झालेली आहे. थर्ड पेमेंट जे इट्स पेमेंट टू ऑल. पेमेंट जे आहे हे सगळ्यांना करायचं आहे इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. जो त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे त्यामध्ये थर्ड पेमेंट हे करायचं आहे. सो लेस पेड टू ऑल. जेवढी अमाऊंट रिमेनिंग आहे 1,22,500 होल अमाऊंट तिघांनाही तिघांनाही डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. त्यांचा जो प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे 4:2:1 त्या रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे 1,25,500 1,22,500. So let's pay to all creditors. Uh, let's pay to all partners. Sorry. 1,22,500 4:2:1 या रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे. बिकॉज प्रॉफिट शेअरिंग रेशो जो आहे आपल्याला दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये 4:2:1. सो फॉर शर्मा 70,000, वर्मा 35,000 and कर्मा 17,500. 1,22,500 जे आहेत हे तिन्ही पार्टनर्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केलेत इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो 4:2:1. देन कॅल्क्युलेशन कम्प्लीट करूया. 1,22,500 लेस 1,22,500 बॅलन्स नील. 2 lakh minus 70,000 amount balance is 30,000. 1,30,000. Sorry, 1,30,000. Then 1 lakh minus 35,000. Answer is 65,000. Then 1,50,000 minus इथे आपले ऍक्च्युली कर्माचं जे कॅपिटल बॅलन्स आहे हा 50,000 आहे. इथे रॉंगली इथे 1 लाख झालेला 1,50,000 झालाय. सो इथे आपण 50,000 करून घेऊया. कर्माच्या कॉलम मध्ये काहीच अल्टरेशन झालेलं नाहीये बट तिथे 1,50,000 मिस्टेकनली झालं होतं. सो आपण ते करेक्ट करून घेतलंय. कर्माच्या कॉलम मध्ये 50,000 अमाऊंट आहे. त्या 50,000 मधून आपल्याला 17,500 जे आहेत हे लेस करायचे. So 50,000 minus 17,500. Answer is 32,500. थर्ड इन्स्टॉलमेंट और थर्ड रिअलायझेशन जे आहे हे आपलं कम्प्लीट झालेलं आहे. अमाऊंट जी आहे ती आपण तिन्ही पार्टनर्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून घेतलेली आहे. आता आपली लायबिलिटी किती आहे तर शर्माची लायबिलिटी 1,30,000, देन वर्मा 65,000 अँड कर्मा 32,500. अजून आपल्याकडे एक रिअलायझेशन आहे. फोर्थ रिअलायझेशन और फोर्थ इन्स्टॉलमेंट 69,250. सी आता प्रॉब्लेम मध्ये जे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस दिले होते 2,000 चे ₹2,000 has to be provided for realization expenses. हे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपण जे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट आहे त्या फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट मधून लेस केलेले आहे. जेवढे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस होते ते आपण लेस केलेले आहेत. सी इन दिस प्रॉब्लेम फर्स्ट जे रिअलायझेशन आहे और फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जे आहे 1,50,750 यामधून आपण जे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस होते प्रोव्हिजन जी त्यांनी केली होती ही आपण 2,000 ची लेस केलेली आहे. आता इथे एक सेंटेन्स दिलाय प्रॉब्लेम मध्ये द ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस वेअर 1,250
बट जेवढी त्यांनी प्रोव्हिजन केली होती 2000 रुपीजची, त्यातले ॲक्चुअली स्पेंड किती झालेत, ॲक्चुअली खर्च किती झालाय, तर 1250. सो जे रिमेनिंग अमाउंट जे आहे, रिमेनिंग जो बॅलन्स आहे 1000 सॉरी 2000 मायनस 1250, the remaining balance is 750. जे 750 रिमेनिंग जेवढा बॅलन्स आहे, ती अमाउंट जी आहे ही स्पेंड झालेली नाहीये. अनस्पेंड अमाउंट आहे. बिकॉज 2000 ची प्रोव्हिजन होती. त्या 2000 च्या प्रोव्हिजन मधून म्हणजे जे रिअलायझेशनचे एक्सपेन्सेस प्रोव्हाईड केलेले होते, त्या प्रोव्हाईड केलेल्या एक्सपेन्सेस मधून ॲक्चुअल एक्सपेन्सेस किती झालेत, ॲक्चुअली खर्च किती झालाय, तर 1250. सो जर 2000 चे 2000 चे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस होते, त्यातून लेस केलेत 1250, then balance will be balance किती उरला तर 750 because 2000 minus 1250, the remaining balance is 750. आता हे जे 750 आहेत, हे आपल्याकडे अजून सुद्धा आहेत. हे स्पेंड झालेले नाहीयेत. ही कॅश आपल्याकडे अजूनही अवेलेबल आहे. दॅट्स व्हाय हे जे फोर्थ इन्स्टॉलमेंट आहे 69,250 या इन्स्टॉलमेंटमध्ये ही जी अमाउंट आहे, हा जो बॅलन्स आहे, जी कॅश आपल्याकडे अजूनही अवेलेबल आहे. बिकॉज 2000 प्रोव्हाईड केले होते. त्यातले ॲक्चुअली स्पेंड किती झालेत, ॲक्चुअली खर्च किती झालाय तर 1250. म्हणजे रिमेनिंग बॅलन्स आहे, रिमेनिंग जेवढी अमाउंट आपल्याला उरलेली आहे, ती आपल्याला फोर्थ जो इन्स्टॉलमेंट आहे, त्यामध्ये ॲड करायची आहे. So we were adding this. सो ही जी 750 अमाउंट जी आहे ही फोर्थ इन्स्टॉलमेंट मध्ये आपण ऍड करतोय. दिस इज फोर्थ रिअलायझेशन और फोर्थ इन्स्टॉलमेंट. प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली अमाउंट किती आहे 69,250. ऍड अनस्पेंट एक्सपेन्सेस. अनस्पेंट एक्सपेन्सेस मीन्स सी, जे एक्सपेन्सेस दिलेले होते रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस 2000, त्या 2000 पैकी ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस किती झालेत, ऍक्च्युअली खर्च किती झालाय, स्पेंड किती झालेत तर 1250. सो जो बॅलन्स उरतोय, जी रिमेनिंग अमाउंट आहे ही अनस्पेंट एक्सपेन्सेस, हे खर्च झालेले नाहीयेत, अनस्पेंट आहेत. सो हे 750 अमाउंट आपल्याला ऍड करायची आहे. ऍड अनस्पेंट एक्सपेन्सेस. जेव्हा प्रॉब्लेम मध्ये रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस प्रोव्हाईड केलेले असतील, फर्स्ट आपल्याला ते रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस लेस करून घ्यायचे अँड देन त्यातून जे ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस आहेत, ऍक्च्युअल एक्सपेन्सेस हे त्या रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस मधून लेस करून जेवढी अनस्पेंट अमाऊंट आहे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे अँड जी अनस्पेंट अमाऊंट असेल ही आपल्याला लास्ट जो इन्स्टॉलमेंट आहे त्यामध्ये ऍड करायची. So 69,250 plus or add unspent expenses 750. So available cash is, so the available cash किती होईल तर 69,250 plus 750, total amount 70,000. सो आपल्याला कॅश किती अवेलेबल होते पेड करण्यासाठी किंवा जे फोर्थ रिअलायझेशन याची टोटल अमाउंट किती होते तर 70,000. मग आता हे जे 70,000 आहेत हे आपल्याला पेड करायचे आहेत, पेड टू ऑल. एकदा सेकंड पेमेंट आपलं कंप्लीट झालं की थर्ड पेमेंटला तीनही पार्टनर्सना, जेवढे पार्टनर्स असतील त्या सगळ्या पार्टनर्सना डिस्ट्रीब्यूट करायचे इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. सो दिस 70,000 अमाउंट इज पेड टू ऑल पार्टनर्स इन देअर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. जो त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे तिन्ही पार्टनर्सचा, त्या रेशोमध्ये हे जे 70,000 आहेत होल अमाउंट आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायची आहे. सो पेड टू ऑल 70,000
होल अमाउंट आपण पेड करतोय. सो 4:2:1 या रेशोमध्ये 70,000 जे आहेत हे डिस्ट्रीब्यूट करायचे. सो 40,000, 20,000 and 10,000. 70,000 कॅश अवेलेबल होती. त्यातून आपण ती सगळी कॅश होल अमाउंट जी आहे ही डिस्ट्रीब्यूट केली. सो बॅलन्स नील. देन 1,30,000 minus 40,000. Remaining amount is 90,000. 65,000 minus 20,000. Remaining amount is 45,000. Then 32,500 minus 10,000. Amount is 22,500. सी सगळे इन्स्टॉलमेंट्स आपले कंप्लीट झालेत. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ सगळे इन्स्टॉलमेंट्स कंप्लीट झालेत. रिअलायझेशन जेवढे होते ते सगळे कंप्लीट झालेत. कॅश अवेलेबल होती सगळी डिस्ट्रीब्यूट करून झाली आहे. आपले लायबिलिटीज जे आहेत त्यापैकी लोन जे आहे ते कंप्लीट झालंय, पेड झालेलं आहे. बिल्स पेएबल पेड झालंय. क्रेडिटर्स पेड झालेत. देन कॅपिटल बॅलन्सेस शर्मा, वर्मा अँड कर्मा. व्हॉट अबाउट दिस कॅपिटल बॅलन्सेस? टोटल लायबिलिटी होती 2,50,000, वर्माची होती 1,50,000 अँड कर्मा ओन्ली 50,000. बट ते पेड करत करत सगळी लायबिलिटी आपली कंप्लीट झालीये का? नाही झालीये. त्या लायबिलिटीमध्ये अजूनही शर्माचे 90,000 आपल्याला पेड करायचेत. वर्माचे 45,000 पेड करायचेत. कर्माचे 22,500 हे पेड करायचेत. लायबिलिटी कंप्लीट झालेली नाहीये. लायबिलिटी पेड झालेली नाहीये. सो दिस इज लॉस ऑन रिअलायझेशन. हा लॉस आहे बिकॉज प्रॉफिट केव्हा होईल? जेव्हा सगळी लायबिलिटी पेड करून जाईल आणि तरी सुद्धा आपल्याकडे हातात कॅश असेल तेव्हा तो प्रॉफिट असणार आहे. बट आता आपली लायबिलिटी कंप्लीट झालेली नाहीये. लायबिलिटी जी आहे ही कंप्लीटली पेड झालेली नाहीये. अजून सुद्धा आपली लायबिलिटी रिमेनिंग आहे. शर्माचे 90,000 द्यायचे, वर्माचे 45,000 द्यायचे अँड कर्माचे 22,500 अजून सुद्धा पेड करायचे. दॅट्स व्हाय दिस इज लॉस ऑन रिअलायझेशन. सो दिस इज लॉस ऑन रिअलायझेशन. जेव्हा लायबिलिटीज पेड करायच्या राहतायत, जेव्हा अमाउंट इथे उरतायत, तेव्हा हा लॉस असणार आहे, लॉस ऑन रिअलायझेशन. सो इथे आपला हा जो प्रॉब्लेम आहे हा संपलेला आहे आणि हा प्रॉब्लेम संपताना आपल्याला काय झालं? लॉस झालेला आहे, लॉस ऑन रिअलायझेशन. स्टेटमेंट ऑफ पीस मिल डिस्ट्रीब्युशन आपल्या इथे या प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट आपलं कंप्लीट झालंय आणि आपल्याला लॉस झालेला आहे. ते प्रॉब्लेम आपला कंप्लीट होतोय.